المشهور بالدليل الحمد لله علي وليه العلم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة ثانية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم ففيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فلتفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منا ثم غفل زللي أقسمه من أبي لا محالة هي الوجوب ثم الاستهالة ثم الجواز ثالث الأقسام فهم لتلذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى وخمسون في حق رسل الله عليه متهية الإله والواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع بذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للانتفاع ثبوت جائز بلا خفا ثم اعلم بأن هذا العلم ما سوى الله العلي العليم من غير شك حادث مستقر لأنه قام به التغير وجوده بعد العدم وجده هو المسمى بالقدم واعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات واحد المعبود بظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتبري وجد تسمى صفة نفسية ثم تلي خمسة سلبية وهي قدم بالذات فلو البقاء قيامه بنفسه تتقى مخالف للغير ودمية في ذات أو صفته العلية في التفسير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا وما يكون بالطبع أو إلا فذاك كفر عند أهل الملة وما يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فسكي لأنه يلقي إلى التسلسل والدوم وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي وطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الغلو والجهل والاتصال الانفصال وصفة معاني سبعة للراء أيمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده فالأمر فالفصل والأمر فاطلع المرا فقد علمت أربع أقسام في الكائنات فافاد المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعريف صفاته حتما دوما على الحياة والعلم الجزم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تتعلق بالممكنات كلها فتتوجه بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بذاته لأنها ليست في عين ذاته ثم الكلام ليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف ويستبيد ضد ما تقدم من صفات الشامخة فلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل غني مقتدر وجائز في حقه الإجلال والترك والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصلاة وجب على الإله فأسأل أبا وجزائي برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي وجائز بالعدل وقد أتى فيه دليل نقلي وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستعيذ ضده عليهم وجائز كأكل بأكلهم
يسأله تفضل ورحمة لعالمنا جل مولد الماء ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أولياء والحور والولدان ثم أولياء وكل نجا من البشير من كل حكم صار كالضروري ويقوي في الإسلام مقام سائر الأحكام آثرا من ذكر أبي العلوي ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بالأنعام وجبت توبة للأوزار لا يأسا برحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل الأمر بالقدر والقدر وكل مقدور فأمانه مغفر وكله مسلما كتسلم واتخذ بيانات فينا العلماء وخلص قلب من أغيار بالجد والقيام في الأسار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مرقبا لله في الأوائل لتلقي معالم كمال وكن بذل ربي نتطاني عنك بالقدر والتقييم بسرك الله المزيد للأمى وكن بخيرها رحيم الرحماء والحمد لله على الأمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم الهاشمي ختم وآله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa anwa'ul munafati indal manatiqati arba'atun. Situ deh. Wa anwa'u dan bermula bagai-bagai al munafati. Perkara yang saling bernafi-nafian. Itu panggil al munafati. Bermula bagai-bagai perkara yang saling bernafi-nafian itu indal manatiqati. Tapi ini di sisi ulama mantik. Gitu dah. Di sisi ulama mantik, khabar bagi wa anwa'u arba'atun ialah 4. Tu jadi dia sebut di dalam syarah ni ialah anwa' bagai al-munafa di sisi ulama mantik itu ialah 4. Kita wa'lu al-munafa. Oi. Perkara yang saling bernafi-nafian, itu makna al-munafa. Jadi di sisi ulama mantik, al-munafa ni ada 4 bagai. Ada 4 bagai. Kemudiannya di sisi ulama usuliyin itu dalil yang sebut. Wa amma indal usuliyina, dan ada pun apa?
anwa'ul munafa' tadi tu. Dan ada pun bagai-bagai perkara yang saling bernafi-nafian. Indal usuliyina, di sisi ulama usuluddin dan usulul fiqh. Kita sebut usuliyin ni, mana di sisi ulama usuluddin dan usulul fiqh. Fahuma tu jawab bagi amma, maka di sisi keduanya, di sisi usuliyin ni, perkara orang panggil munafa', perkara yang saling bernafi-nafian tu, isnani, dua faqat. Dua saja. Jadi kita buat cabai bidah dua. Ada dua saja. Ini di sisi ulama usuliyin. Di sisi ulama usuliyin itu ada dua saja. Mana dua tu? Tanafin naqidaini, bernafi-nafian yang dinamakan naqi kedua-duanya, gitu. Tu. Wa tanafi diddaini, dan bernafi-nafian dengan makna di kedua-dua. Awak cabailah. Jadi di sisi ulama usuliyin ni, dua orang panggil benda hak munafa', saling bernafi-nafian. Mana? Pertamanya nama naqidaini. An-naqidani boleh, an-naqidan. Yang keduanya ad-diddan. Itu. Baik, patuh hak kata pak di sisi ulama mantik tadi duduk mana di sisi ulama usuliyin? Waja'aluna, dan menjadilah oleh mereka itu usuliyun, ulama usuluddin dan usulul fiqh, menjadi oleh mereka itu ala adama wal malakata, akan benda yang saling bernafi-nafian pada kategori ala adama wal malakata. Mana benda hak tak ada dengan benda hak ada. Dakhilina, masuklah fin naqidaini, masuklah di dalam naqid. Jadi di dalam naqid ni tubik pula al-adamu wal malakata. Ya bila sekali saja. Wal mutadayifaini, dan benda hak munafa' yang dinamakan mutadayifaini. Dakhilina fid diddaini, masuklah mutadayifaini itu di dalam kategori ad-diddaini. Ad-diddaini. Itu. Al-mutadayifaini. Jadi di sisi ulama usuliyin, apanya? Yang ni al-munafa' tu ada dua ya. Naqidani dan diddani. Kemudian al-adam wal malakah dan mutadayifah ini masuk dalam ni. Gitu. Jadi di sisi ulama mantik, dia kira ni sosok asing-asing, tak ada masuk bawah mana-mana. Artinya jadi pak lah, baik tak? Jadi di sisi ulama mantik, al-munafat, benda yang saling bernafi-nafian, saling berlawan-lawanan, ada an-naqidani, ada ad-diddani, ada al-adamu wal malakah, ada mutadayifaini. Gapo dia nanti kita kau tengok. Baik. Mana arba'atun 4 tu tanafin naqidaini. Tuh berlawanan yang bahasa naqi kedua-duanya. Satu, watana fid diddaini, dan bernafi-nafian yang dinamakan di kedua-duanya. Watana fil adami wal malakati, dan saling bernafi-nafian antara ada dan
Antara tiada dengan malakah dengan ada. Itu. Malakah ni makna sifat yang bahasa ada. Orang panggil al-malakah atau wujudiyah. Wa tanafil mutadayifaini, dan yang keempatnya ialah nafi, benda hak saling bernafi-nafi ni mutadayifaini. Apa saling bernafi-nafian, berlawan-lawanan dengan adu nisbah. Begitulah dulu. Nanti kita akan menyatalah. Itu orang panggil di sisi ulama mantiknya, al-munafa' tu pak. Ya bila asing. Naqi 1, di 2, adam wal malakah 3, mutadayifai 4. Adapun di sisi ulama usuliyin 2 saja munafa' ni. Mana? Naqidani dan diddani. Patut adam wal malakah masuk dah tahirat erti dalam naqidani, dan mutadayifai masuk tahirat erti dalam diddani. Gitu. Boleh? Boleh tak? Baik. Kemudian dia nak menyata satu-satulah. Aman naqidani, adapun bermula naqidani. Ni. Naqid. Benda hak saling berlawan-lawanan tapi naqid kedua-duanya. Apa dia? Fahuma, maka keduanya naqidani ni. Benda hak saling berlawan-lawanan dengan makna naqid ni. Ijabus syai', sabit sesuatu, benar sesuatu. Itu. Wasalbuhu, dan tidaknya sesuatu. Wasalbuhu ay wasalbu syai' lah, dan tidaknya sesuatu. Awak mari gitu lah definisi dia. Tu mana nahwu seumpama mana? Zaidun lah Zaidun. Zaid dan tidak Zaid. Zaid dengan tidak Zaid. Tu ni. Misal bagi naqidah ini ni, dia katakan lah. Misal dia Zaid la Zaid. Tu. Zaid mana? Ijabu syai'. La Zaid. Tu salbu syai'. Nampak tak? Wa Zaidun qa'imun. Tu. Ijabu syai'. Zaidun laisa biqa'imin. Dah. Bermula Zaid ialah seorang yang berdiri. Itu. Ijabu syai'. Sabit satu perkara atau benar satu perkara. Zaidun laisa biqa'imin. Zaid itu bukanlah ia seorang yang berdiri. Tu orang panggil salbu syai'. Nampak tak? Tapi definisinya ginilah buh lagu ni. An-naqidani, bermula perkara yang naqid kedua-duanya ialah huma. An-naqidani huma, bermula naqid kedua-duanya ialah al-amrani, dua perkara. Al-ladzani, yang kedua-dua perkara tadi itu la yajtami'an, tidak berhimpun kedua-duanya fi syai'in wahidin, pada sesuatu perkara yang sama. Fi zamanin wahidin, pada masa yang sama, pada masa yang satu, mana pada masa yang sama. Tapi wala yartafi'ani, tapi tidak boleh terangkat kedua-duanya. Seumpama insan la insan. Manusia tidak manusia. Dia boleh berhimpun tak dua-dua? Abadin ni manusia ratik, bukan manusia ratik, boleh? Tak boleh. Dah manusia, tidak manusia dak gitu kan. Tu. Kalau abadin bukan manusia dak gitu. Itu maknanya orang panggil apa? Manusia dan tidak manusia di abadin itu orang panggil apa? Orang panggil naqidani, dua perkara yang berlawanan yang naqid kedua-duanya. Manusia dan tidak manusia. Dia tak boleh terakak kedua-dua, tak boleh. Tak boleh hilang kedua-dua. Abadin ni manusia budak, bukan manusia budak. Apa panggil? Tumbuh-tumbuh dah. Macam tadi Zaid la Zaid. Ni Zaid atau bukan Zaid? Mana-mana?
Nah, dia Zaid, dia pun bukan Zaid. Sekali boleh? Tak boleh tu. Nah, dia Zaid, tidak Zaid dak. Nah. Tu. Dia bukan Zaid, Zaid dak. Gitu. Nampak tak? Nampak dah ni? Deh? Boleh deh? Atau kita kata Zaid tu seorang berdiri. Nah. Zaid itu seorang yang berdiri. Pas bila Zaid itu seorang berdiri, boleh ke dia duduk? Ketika mana pada masa dia berdiri tadi tu, boleh? Tak boleh. Boleh begitu tak? Zaid seorang yang berdiri, ketika mana dia berdiri itulah dia duduk. Boleh tu? Tak boleh. Nah, tu walaisa biqaimin. Zaid bukan seorang yang berdiri. Nah. Mana dia duduk? Dia menyenggeng ikutlah. Jadi nak cerita katanya, naqi ni, ialah dua perkara yang tidak boleh berhimpun kedua-duanya pada sesuatu perkara yang sama. Pada Zaid tadi tu. Berdiri dengan tidak berdiri. Boleh berhimpun? Tak boleh berhimpun. Pada masa yang sama, fi zamanin wahidin, pada masa. Tapi wala yartafi'ani. Tak boleh terakak kedua-dua. Tu. Tak boleh terakak kedua-dua. Mana tak boleh terakak kedua-dua? Tak boleh hilang kedua-dua. Sama ada dia tu berdiri atau dia tidak berdiri. Tidak berdiri. Jadi kalau tidak berdiri tu banyak tak? Banyak. Duduk pun tidak berdiri. Nyenggeng pun tidak berdiri. Tunggeng pun tak berdiri. Betul tak? Tak boleh terakak kedua-dua. Tu. Nampak tak? Nampak ni? Lagi. Tak apa. Ni cara benda hak munafak. Tadi misal dia Zaid la Zaid ataupun insan la insan. Gitu. Dah deh definisi dia. Dah deh. An-naqidani huma al-amrani alladzani la yajtami'ani fi syai'in wahidin fi zamanin wahidin wa la yartafi'ani. Misalnya seumpama Zaid la Zaid, insan la insan. Manusia bukan manusia. Dia tak boleh berhimpun sekali. Tu dia kena salah satu lah. Kalau abadin tu tidak manusia, tidak manusia tu terbenarlah banyak. Gapo? Tumbuh-tumbuhan, bukit bukau, gunung gane, jamadak, kayu kaya, ikutlah. Tapi dah sebut kata manusia, tidaklah dak manusia tu. Dah. Jadi dia tu tak boleh nak hilang kedua-dua. Wala yartafi'ani, tidak boleh hilang kedua-duanya. Maknanya mesti orang panggil kena ada. Tu kena ada salah satu lah. Maknanya kalau kita kata abadin tu nasia, tidak manusia, tidak manusia dak lah, gitu. Kalau abadin tu tidak manusia, manusia tu dak lah. Nampak tak? Kalau kita kata Zaid itu seorang yang berdiri, maka Zaid bukan seorang yang berdiri tu dak lah. Tapi Zaid bukan seorang yang berdiri tu banyak lagi, tu. Nyenggeng, menungging, ia belaka tu. Baik, itu orang panggil al-munafa' yang pertama, benda yang saling berlawan-lawan, bernafi-nafiyah yang pertamanya, hak saling bernafi-nafiyah dengan makna naqi kedua-duanya. Dah. Apa kita katakan putih, lawan dia apa? Tak putih tu naqi tu. Naqi lah tu. Putih lawan dia tak putih. Zaid lawan dia tak Zaid. Bayar juga. Iyo. Anak sendiri pun nak bayar ke ni? Aduh. Tu. Baik habis. Wa amma diddani, dan adapun di kedua-dua.
Ni yang kedua pula. Diddani. Wa amma diddani, dan adapun di kedua-dua, fahuma, maka kedua-duanya di ni al-ma'nayani, ialah dua makna kedua-duanya, al-wujudiyani, yang bahasa ada kedua-duanya, al-lazani, yang bermula kedua-dua, bainahuma, di antara keduanya, ghayatul khilafi, sehabis-habis menyalahi. Nisbah di antara kedua tu sehabis-habis menyalahi lah. Wala yatawaqqafu, dan tidak boleh terhenti ta'aqqulu ahadihima, oleh berfikir bagi salah satu daripada keduanya, ala ta'aqqulil akhari, di atas berfikir di atas yang sebelah lagi. Nah, dua benda yang lain-lain, bahasa ada diri, dan salah satu daripada kedua tu sehabis-habis menyalahi, tidak serupa. Itu orang panggil did. Nah, itu dia panggil did. Tuh. Mana contohnya? Bagi contoh dulu. Kal bayadi, seperti putih. Wasawadi, dan seperti hitam. Misal bagi did ni, putih dengan hitam. Putih dengan hitam ni berlawanan tak? Berlawanan tak putih hitam? Kau sama? Berlawanan tak? Berlawanan. Jadi putih dengan hitam ni saling berlawan-lawanan. Ada tak kedua-dua ni? Ada tak? Tu orang panggil al-ma'nayani wujudiyani. Dua-dua makna yang bahasa ada kedua-duanya. Nah? Tu. Al-lazani bainahuma, yang mana di antara kedua ni, putih dengan hitam ni, ghayatul khilaf, sehabis-habis menyalahi. Kau sama putih yang hitam? Sama putih yang hitam? Sama? Tak sama. Kalau bodoh benar lah kata sama. Nak piah mu putih hitam? Putih. Sokak tu aljum. Tak sama tak? Sehabis-habis menyalahi. Wala yatawaqqafu ta'aqqulu ahadihima ala ta'aqqulil akhari, dan tidak terhenti oleh berfikir daripada salah satu daripada keduanya di atas fikir yang satu lagi. Tuh. Maknanya apa? Maknanya tidak. Nanti. Wala yatawaqqafu, dan tidak terhenti. Wala yatawaqqafu ta'aqqulu ahadihima ala ta'aqqulil akhari, dan tidak terhenti pikiran akal daripada salah satu keduanya, ala ta'aqqulil akhari, di atas ta'aqqul yang sebelah lagi. Apa maksud? Yang ni kita tu tak boleh orang panggil kena hak putih saja nak reti kata berlawanan dengan hak hitam, atau kita boleh reti hak hitam saja reti selalu orang panggil berlawan dengan putih. Tak boleh. Artinya kita kena dua-dua belah. Tu maknanya. Kena kedua-dua benda ni. Gapo dia putih, gapo dia hitam, barulah kita boleh faham kata berlawanan kedua-duanya. Itu mana? Itu mana wala yatawaqqafu ta'aqqulu ahadihima ala ta'aqqulil akhari. Tidak terhenti ta'aqqul daripada kepada salah satu daripada hitam dengan putih ni di atas ta'aqqul yang sebelah lagi. Sama ada hitam atau putih. Maknanya apa? Kita kata kita kena putih. Lepas tu terhek itirak terkena hitam. Hek itirak tak kena hitam. Kita hanya kena putih. Lepas kita boleh tahu tak putih ni berlawan dengan hitam? Tak boleh. Dia tidak terhenti orang panggil ta'aqqul. Hitam ni di atas ta'aqqul yang putih. Ataupun kita kena hitam, maka kita boleh reti secara automatik tak hitam ni berlawan dengan putih? Tak boleh. Artinya kena dua-dua. Pada diri dua-dua. Tidak terhenti kena sebelah ni di atas sebelah lagi. Faham tak? Itu maknanya kena dua-dua pihak. Hitam dengan putih kena. Barulah kita reti kata, berlawan ni hitam dengan putih. Itu mana? Faham tak? Misal dia mana? Kal bayadi wasawadi.
seperti putih, wasawadi itu hitam. Nah, kalau kitab lain kata gini. Ini definisi kitab lain gini. Ad-diddani bermula di kedua-dua itu apa makna? Huma ialah kedua-duanya al-amrani, dua perkara. Al-ladzani, yang kedua-dua perkara tadi itu la yajtami'ani, tidak berhimpunglah kedua-duanya fi syai'in wahidin, pada sesuatu yang sama, fi zamanin wahidin, pada masa yang sama, walakinnahuma, akan tetapi kedua-duanya qad yartafi'ani, terkadangnya boleh terangkat salah satu daripada kedua. Dah tak? Dah. Atau orang panggil ad-diddani. Mana ad-diddani? Dua yang berlawanan yang dikatakan di itu ialah huma al-amrani alladzani la yajtami'ani fi syai'in wahidin fi zamanin wahidin walakinnahuma qad yartafi'ani. Ini di kedua-duanya ialah apa? Dua perkara yang kedua-duanya tidak boleh berhimpun sekali pada suatu perkara pada masa yang sama. Tak boleh orang panggil suatu benda hitam tu kita kata ia putih hetik pada masa yang sama. Pada masa lain-lain tak apalah. Hari ni hitam, lepas tu esok cat putih pula. Ada apa tu? Ini pada masa yang sama. Tika ia hitam tu lah ia putih. Tika ia putih tu lah hitam. Tak boleh itu. Walakinnahuma, akan tetapi kedua-dua ni qad yartafi'ani, terkadang boleh terakak salah satu daripada kedua. Mana contoh kita kata? Hitam dengan putih. Kadang-kadang boleh tak orang panggil apa? Hitam ni bukan lawan bagi putih. Boleh? Merah. Tak? Kuning lawan bagi hitam lah ke? Bukan putih saja. Nampak tak? Tu. Tu. Contoh kita kata benda hitam dengan putih. Hitam dengan putih. Lepas kita kata hitam lawan dia putih. Kita kata lawan hitam tu ke setakat putih. Wak mari merah. Lawan tak bagi hitam. Lawan tak? Warna kuning lawan bagi hitam. Lawan tak? Betul? Lawan banyak rupanya lawan bagi hitam ni. Banyak bukan putih saja. Itu nak cerita kata dua dik ni kadang-kadangnya apa? Tidak orang panggil lazim mesti hitam lawan putih. Hitam lawan merah pun boleh. Hitam lawan kuning pun boleh. Dah. Jadi boleh orang panggil terangkat salah satu daripada keduanya. Tu kita kata putih lawan bagi hitam. Lepas tu putih tu lawan juga tak bagi kuning. Lawan juga. Lawan juga tak bagi merah. Lawan juga. Jadi tak semestinya orang panggil putih tu lawan bagi hitam atau hitam tu lawan bagi putih. Faham tak? Gitu. Tu orang panggil al-munafa'. Yang kedua orang panggil ad-diddani. Dua perkara yang saling berlawan-lawanan tapi di kedua-duanya. Tapi hitam dengan putih, hitam dengan kuning, orang panggil ghayatul khilaf tak? Sehabis-habis menyalahi tak? Sehabis-habis menyalahi. Tu. Kenapa dia buat mari ghayatul khilaf? Tengok. Wahtarazna, dan membuat jagaan oleh kami. Wahtarazna, ihtiraz lah. Wahtarazna, dan menjaga oleh kami. Kami sini syarah lah. Tu syarah kata bi ghayatil khilaf. Tu. Dengan sehabis-habis menyalahi. Syarah kata allazani bainahuma ghayatul khilaf. Yang bermula kedua-dua dik ni, di antara keduanya, di antara hitam dan putih ni, ghayatul khilaf. Sehabis-habis menyalahi. Kenapa kau buat mari ghayatil khilaf, sehabis-habis menyalahi? Nak menjaga min nahwil bayadi ma'al harakati. Tu. Menjaga oleh kami dengan kata sehabis-habis menyalahi itu. Menjaga min nahwil bayadi ma'al harakati, daripada seumpama putih serta bergerak. Putih serta bergerak ni sama tak? Putih gerak sama tak? Al-bayak dengan al-harakah sama tak? Putih dengan gerak sama tak?
tak sama. Lepas tu saling berlawanan tak boleh beripus sekali. Orang putih tak boleh gerak gitu. Gitu kan? Ada. Putih yang gerak tu walaupun apa? Tak serupa. Serupa tak? Putih yang gerak. Putih warna. Gerak warna gerak. Ada tu? Sama tak? Tak sama tapi boleh tak beripun sekali? Oh ya abad ni. Apa tak boleh Nah, dah kalau abad dia putih tak boleh gerak Gitu tu. Tu dah tu ni. Jadi putih yang gerak tu walaupun benda hak orang panggil apa tu? Khilafani. Belakang ada sebut tu rasanya. Khilafaini. Putih yang gerak tu nisbah dia khilafaini. Khilafaini. Belakang tu ada belakang ni. Wala tanafi bainal khilafaini kal bayadi wal harakati. Dan tidak termasuk di dalam perkara yang saling bernafi-nafian. Mana bainal khilafai, di antara dua perkara yang saling tak sama kedua-duanya, seumpama putih dengan gerak. Putih dengan gerak tu khilafain, tapi bukan munafat. Bukan saling bernafi-nafian dengan makna tak boleh beripus sekali. Memang tak sama dua-dua, tapi boleh tak beripus sekali putih dengan gerak? Boleh. Dah. Faham tak tu? Kira? Nampak tak? Nampak menengung molek tu. Tu sebab tu dia jaga. Wahtarazna bi ghayatil khilaf ni, nak jaga daripada khilafain ni. Takut kita kata kalau gitu khilafain ni pun tak boleh juga lah putih yang gerak. Kenapa? Putih lain, gerak lain. Gerak memang lain daripada putih, tapi lain tu dengan makna khilafain ni, bukan diddani. Kenapa? Gerak tu orang panggil maknayani wujudiyani ke? Dak, gerak ada tak? Gerak satu makna, gerak ada deh. Tunjuk gerak duk mana? Gerak tu duk mana gerak? Tunjuk gerak duk mana abang ni? Tak ada. Di ni orang panggil apa? Al-maknayani wujudiyani. Dua makna kedua-duanya, bahasa ada kedua-duanya. Baik tak? Jadi kalau gerak dengan putih, hak mana ada? Putih ada, gerak ada tak? Gerak tak ada, maka orang tak panggil lah. Orang panggil diddani situ. Lepas tu orang panggil apa? Khilafaini. Pak khilafaini tu orang panggil munafak tak? Tidak munafak. Tu. Faham tak? Nampak dah tu? Jadi diddani ni dua benda hak orang panggil apa? Wujudiani dua-dua. Mesti dia wujud. Ada kedua-duanya. Ada. Jenis ada kedua-dua. Faham tak? Kalau orang panggil salah satunya ada, satu lagi tu benda hak sungguh saja, bukan ada seumpama putih yang gerak tadi. Orang panggil masuk dari munafak tak? Masuk dalam benda bernafi-nafian tak? Tak boleh beripus sekali tak? Tak tu orang panggil apa? Khilafaini. Dua benda yang tak sama, kedua-duanya memang tak sama lah. Mana? Tak sama hak ni, dia orang panggil warna putih. Tak sama hak ni, dia bukan kategori warna, dia gerak. Pas dua-dua ni wujud dia ni ke? Tak. Salah satu je wujud. Mana? Putih. Gerak bukan wujud. Tak. Maka nisbah dia antara gerak dengan putih tu orang panggil apa? Khilafaini. Pas khilafaini tu munafak tak? Tak. Kenapa dia boleh beripus sekali? Boleh beripus sekali tak? Boleh. Orang putih boleh gerak. Boleh gerak orang putih? Boleh. Boleh. Tak ada apa Nyanyi putih tak boleh beripus dengan gerak Setiap-tiap orang putih tak boleh gerak lah. Aku kena senyap. Apa? Putih bergerak. Putih yang gerak ada di dia tak boleh beripus sekali lepas tu. Gitu lah. Tu. Ya ada apa pening lah tu. Habis itu. Baik, tengok dah. Wa ammal adamu wal malakatu. Ni masuk kalau di sisi ulama usuliyin, al-adam wal malakah ni masuk di dalam naqidah ni. An-naqidah ini masuk dalam benda hak saling berlawan-lawanan tapi dengan makna naqid kedua-duanya. Lagu mana tengok? Wa ammal adamu wal malakatu, dan adapun bahagian yang ketiga, benda yang munafat, yang saling bernafi-nafian. Yang tak boleh beripun sekali itu masuk. Ialah al-adamu wal malakatu. Tu. Adam mana tiada?
malakah makna wujudiyah. Nah, tahu. Tu. Malakah makna kemampuan. Nah, tapi sini nak makna wujudiyah lah. Ada, benda ada. Nah, tu. Dalam tu dia sebut, i'lam annal malakata ibaratun anil amril wujudi al-qa'imi bisyai'i kal basari. Tengok, dalam tu dia sebut. Nampak tak? Jumpa tak dalam? Tu i'lam, ketahui olehmu. Annal malakata, akan bahawasanya malakah-malakah ni ialah ibaratun, yang dibuat ibarat cakapan, dipanggilkan anil amri, daripada satu perkara al-wujudi, yang bahasa ada. Tu. Perkara yang bahasa ada tu al-qa'imi bisyai', yang ada pula di sesuatu. Mana? Seumpama kal basari, seperti pelihak. Fa innahu, maka sesungguhnya pelihak ni amrun wujudiyun. Perkara yang bahasa sungguh lagi ada. Lepas tu duduk di mana? Kalau kita manusia, qa'imun bil aini, ada di mata. Itu. Kau ada di kepala lutut. Basarmu ada di mana? Ada di kepala lutut. Ada di mana basarmu? Ada di mana? Oi, sifat pelihakmu ada di mana? Dah kata? Sengih. Pokai busung. Nah. Wala adamu, dan bermula adam pula. Atau wala adama apa boleh. Atau pada kata al-malakata tadilah. I'lam annal malakata itulah. Nah, i'lam annal adama, ketahui olehmu juga. Annal adama, akan bahawasanya tak ada tu ibaratun anintifa'i tilkal malakah. Ibarat daripada ternafi demikian itu malakah. Apa? Demikian itu malakah. Kalau di sini tadi awak misal dengan basar, sifat pelihak. Ternafi pelihak, orang panggil apa? Ternafi pelihak, orang panggil apa? Dia betul tahu, Fawai. Ternafi pelihak, orang panggil apa? Oi. Ternafi pelihak, orang panggil apa? Apa? Bungawa. Apa benda? Deras sikit, kuat sikit. Munafak. Benda apa pun duk cakap ni? Naufal, ternafi pelihak panggil apa? Buta. Pelik mu. Munapak munafik mana pula mu ni? Ikut sedap petik dia. Ikut sedap akhir sebut gapo. Orang ternafi sifat pelihak, tak ada sifat pelihak di mata dia, orang panggil apa? Buta. Tak ada sifat berkata di anak lidah dia, orang panggil apa? Bisu, gitu lah. Tu orang panggil Adam di sini. Apa? Ibaratun anintifa'i tilkal malakah alal mahallil ladzi sya'nuhu an yattasifa bitilkal malakah. Tu. Panjanglah tu. Tak lah tu boleh baca panjang lagi tu. Nah. Ya khilah di binaan ala mazhabil hukama wat tamsilu li muqabalatil adami lil malakati bi muqabalatil amalil basari binaan ala mazhabil hukama wa indal mutakallimina ama wasfun wujudiyun qa'imun bil aini kal basari wa hina idzin fatuqabilu bainahuma min taqabilid diddaini. Gitu. Jadi hak ni di atas mazhab hukama ni. Perumpamaan muqabalah, bertentangan di antara Adam lil malakah, dibuat misal dengan bi muqabalatil amalil basar. Muqabalah, bertentangan di antara buta dengan sifat pelihak ni, binaan ala mazhabil hukama ni, dibinakan di atas mazhab hukama. Mazhab hukama ni mazhab falasifah. Tapi dia sebut sini wa indal mutakallimina, di sisi ulama mutakallimin, ulama kalam pula, ulama usuluddin kita ni, ama tu sendiri, buta sendiri, wasfun wujudiyun, sifat yang bahasa ada, qaimun bil aini, yang berdiri di mata kalau kita manusia, kal basari, seperti basar juga. Jadi Adam di ama buta di sisi ulama mutakallimin ialah sifat wujudi seperti basar juga. Faham tak? Adapun ama buta di sisi ulama hukama, ulama falasifah, buta tu ibarat ternafinya orang panggil sifat basar tadi. Sifat pelihak tu tak ada, itulah orang panggil buta. Ada diri tak orang panggil buta? Tak ada. Buta-buta tu ibarat daripada ternafinya sifat pelihak. Itu di sisi hukama tu. Di sisi
falasifah. Adapun di sisi ulama mutakallimin, buta tu ialah wasfun wujudiyun qaimun bil aini kal basari. Nampak tak? Jumpa dah tu apa ding? Jumpa. Tak jumpa deh. Duduk tengok muka saya tak apa. Saya tengok muka saya tak apa. Tu. Jadi indal mutakallim wa indal mutakallimin, nah, dan di sisi ulama mutakallimin, wa indal mutakallimina al-ama bermula buta wasfun ialah sifat wujudiyun yang bahasa ada, qaimun bil aini yang ada berdiri di mata, kal basari bandingannya seperti pelihat tadi. Jadi bila begitu wahina izin, dan ketika tu ketika mana orang panggil buta tu ialah sifat wujudi yang ada di anak mata, seperti mana juga basar sifat pelihat yang ada di anak mata. Jadi tak boleh beripu sekali. Perak. Kalau ada basar, maka tak ada lah amal. Kalau ada amal, tak bolehlah ada basar. Fatuqabilu bainahuma, maka taqabil. Tuqabil mana taqabil ni mana saling berbentungan. Saling bertembung bainahuma di antara keduanya. Mana buta dengan pelihat tadi tu min taqabilid diddaini ialah saling bertentangan yang masuk dalam kategori diddaini. Maksudlah dia. Maksudnya ni, sebab tu kita duk ngaji sifat 20 tu kan? Tuhan mesti ada sifat perkuasa, tentu tidak dia lemah. Bapa? Kalau dia tidak bersifat dengan perkuasa, tentu dia lemah. Bapa dia gitu? Dia tak boleh beripung sekali mana? Tak boleh ad-diddani la yajtami'ani. Ad-diddani la yajtami'ani. Ad-diddani la yajtami'ani. Sebab apa kita kata situ guna kaedah ad-diddani la yajtami'ani? Sebab di sisi ulama mutakallimin, perkuasa dengan lemah, dua-duanya wasfun wujudi. Faham tak? Tu. Pelihat dengan pelihat dengan buta, dua-duanya wasfun wujudiyun. Nah, pendengar dengan pekak, dua-duanya orang panggil wasfun wujudiyun. Pekata dan bisu, dua-duanya wasfun wujudiyun. Maka tak boleh beripu sekali. Nah, itu makna tak boleh beripu lawannya tu makna tak boleh beripu sekali. Itu makna bukan berlawan duk tanya tak dia duk tanya tanduk aku bukan. Faham tak? Tak boleh beripu sekali, kena salah satu. Nah. Jadi kalau kita pakai di sisi ulama mutakallimin, nah, nisbah antara buta dengan sifat pelihat itu orang panggil diddaini. Nisbah berlawannya antara buta dengan pelihat, antara bisu dengan pekata, antara apa lagi dia? Pekak dengan pendengar. Nisbahnya ad-diddani. Tapi kalau kita ikut hukama, maka dia panggil al-adamu wal malakah. Apa al-adamu wal malakah? Iaitu al-malakah tu ibarat daripada adanya sifat yang ada di zat, seperti basar. Nah, ibaratun anil amril wujudi al-qaimi bisyai'i kal basari fa innahu amrun wujudiyun qaimun bil aini. Wal adamu adam pula tu di sisi ulama hukama ibaratun an intifa'i tilkal malakah 'ala al mahalli alladhi sya'nuhu an yattasifa bitilkal malakati. Tu. Tu bahaya tu. Jadi di sisi hukamanya, nah, tak ada tu ialah ternafinya ada ni. Nah, ternafinya ibaratun an intifa'i tilkal malakah. Ibarat daripada ternafinya demikian itu malakah tadi. Alal mahallil ladzi di atas tempat yang bermula sya'nuhu, bermula tempat kelakuannya tempat tu an yattasifa bitilkal malakah. Oleh bahawa bersifat dengan demikian itu malakah. Kita kata mana? Mata. Mata ni al-mahal. Mahal apa? Al-mahallu alladzi sya'nuhu an yattasifa bil tilkal basari. Nah, tiba-tibanya di mata dia tak ada sifat basar. Diri tak ada sifat basar tu lah orang panggil al-adam. Faham tak? Al-adamu. Diri tak ada sifat basar. Lepas tu orang panggil apa? Orang panggil ke dia? Buta. Buta tu apa? Diri tak ada sifat pelihat tadi. Ada tak orang panggil buta? Tak ada. Oh, gitu faham tak? Tu di sisi siapa ni? Di sisi hukamat lah ni. Di sisi hukamat.
Tak apa, kita bacalah. Wa ammal adamu wal malakatu, dan ada pun bermula adam dan malakah. Tak ada dan ada. Gitu. Tak ada sini kepeh lah. Tak ada ni ibarat daripada ternafinya orang panggil malakah tadi. Pada tempat yang sepatutnya tempat tersebut bersifat dengan malakah tu. Fahuma, maka kedua-duanya malakah ni, adam dan malakah ni, wujudu syai'in. Kena faham molek ni. Fahuma, maka kedua-duanya adam wal malakah tu marji' dhamir balik kepada al adam wal malakah. Tapi wujudu syai' ni kembali kepada malakah saja ni. Ini kata baba nang masa mengaji mula. Wujudu syai' ni kembali kepada al malakah saja. Maka bermula kedua-dua adam wal malakah ni wujudu syai'i. Apa? Ada sesuatu. Ada sesuatu ni kembali kepada malakah ya ni. Tak? Wa adamuhu, dan tiadanya ai asyai'. Tak adanya sesuatu. Ini baru kembali kepada al-adam. Tu tak adanya sesuatu amma daripada mahal, daripada tempat, min sya'nihi, daripada bermula kelakuannya nya tempat tu, amma ai anil alal mahalli lah. Nah, anil mahalli gitu. Amma anil mahalli, min sya'nihi, daripada kelakuannya al-mahal, an yattasifa bihi, oleh bahawa bersifatlah al-mahal tadi tu bihi, dengan dia, dengan syai' tadi. Tahu mana gitu? Hak dalil tadi ya. Hak dalil dia sebut kan? Wal adamu ibaratun an intifa'i tilkal malakah 'alal mahalli alladhi sya'nuhu an yattasifa bitilkal malakati. Nampak tak? Jadi tak ada tu ialah apa? Ibarat daripada ternafi. Sebab tu wa adamuhu ay wa adamu syai', dan tiadanya sesuatu amma daripada tempat. Begitu selalu. Min sya'nihi, daripada tempat mana? Min sya'nihi, yang bermula daripada kelakuannya tempat, an yattasifa, oleh bahawa bersifatlah mahal tempat itu bihi, dengan dia, dengan syai'. Tu apa kita kata al-mahal ni kena kada mata contoh. Jadi kelakuan mata ni, sya'nun mata ni, sya'nul aini ni, kelakuan mata ni bersifat apa? Bersifat dengan basar. Tiba-tiba ternafi basar, maka orang panggil buta. Buta tu ke apa? Diri tak ada sifat pelihat. Itu di sisi hukamat. Ada tak diri buta? Tak ada. Ini di sisi hukamat ni. Di sisi ulama mutakallimi, buta tu ada. Perak. Basar tu ada. Jadi kalau amal ada sini, basar tak boleh ada sini. Perak. Sebab dia tak boleh beripus sekali. Maka masuk dalam kategori abdiddani la yajtami'ani. Sebab apa? Sebab amal tu orang panggil wujud. Basar pun wujud. Maka al-maknayani wujudiyani, bermula makna kedua-duanya yang ada kedua-duanya tu orang panggil abdiddani. Perak. Nampak tak habis dah? Lelah nak boleh kau ayat. Lelah dah ni aku ni. Bismillah. Minum dulu. Baik. Jadi hak kita duk belajar 420 hak ni kebanyakannya hak ni. Ada juga orang panggil hak nakiknya. Macam kita kata iradat. Iradat artinya penentu. Cuma nakik, kita kata lawan bagi iradat tu dengan makna nakik. Kenapa? Kerana banyak sangat orang panggil makna hak nak letak. Tu buat cerita Arab pun gitu kak. Iradat artinya apa? Taksis. Lepas tu lawan dia dah. La taksis. Menentu. Iradat tu gaya mana? Menentu. Sifat penentu tu gaya mana? Menentu. Lawan menentu lah. Tak menentu kau. Banyak masuk tak menentu. Babuk, nyanyuk, digagah, dipaksa, kena khenyek kau orang, kena buat yo laka tu. Ngega. Jenera yo laka tu. Ada juga. Tapi kebanyakannya sifat 20 ni ialah lawan dengan makna diddani. Lagi akan nyata tu. Belakang ni kalau tak silap. Nanti akan nyata. Tak tahulah kitab ni kitab mana ya. Rasa-rasanya kitab ni dah idza alimta zalika fayastahilu alaihi 13. Ada kedak ni. Biarlah. Tapi kebanyakannya ialah ad-diddani.
Nah, jarang sekali lah an-naqidaini ni. An-naqidaini ni. Nah. Misal dulu mana orang panggil al-adam wal malakah? Kal basari wal ama. Tu misal dia gitu. Misal misal bagi al-adam wal malakah ni apa? Seperti pelihat dengan buta. Basar tu orang panggil al-malakah. Buta tu orang panggil al-adam. Dah. Tu. Sebab apa kau ulama usuliyyi memasukkan al-adam wal malakah dalam naqid? Sebab kalau mengikut hukamat al-ama, buta tu apa buta? Diri tak ada basar. Tak ada ke? Nah, mana? Basar la basar. Faham tak? Basar la basar. Nah. Sifat melihat lawan dia tidak sifat melihat. Nah, kenapa? Amal tu dengan makna intifa, ternafi. Ternafi apa? Intifa tilkal malakah alal mahallil ladzi sya'nuhu an yatasifa bitilkal malakah. Ternafi. Nah, al malakah basar di atas tempat ini mata yang bermula kelakuannya mata tu ialah bahawa bersifat dengan demikian itu malakah itu basar. Nah, tu orang panggil adam di sini. Jadi ulama usuliyyin memasukkan kategori yang dibahagi oleh fuq falasifah dengan al-adam wal malakah dalam al-munafa' ni di bawah an-naqidaini. Tapi dari segi orang panggil memahami makna setiap daripada adam wal malakah ni berbeza dengan ulama mutakallimin. Ulama mutakallim kata apa? Al-basar wujudi. Nah, wasfun wujudi. Wal ama wasfun wujudi. Bila orang panggil dua-dua orang panggil wujudiyah ni, nah, mana al-basar pun wujud, al-ama pun wujud. Pelihat pun ada, ama pun ada. Maka saling berlawanan tak? Saling berlawanan. Maka masuk dalam al-maknayani wujudiyani. Dua-dua makna yang bahasa ada kedua-duanya. Saling bernafi-nafiah. Tak boleh beripu sekali. Masuk dalam ad-diddani. Tengok. Contoh dia kal basari wal amah. Seperti buta, seperti sifat pelihat dan buta. Wal ilmi wal jahlil basiti. Dan ilmu pengetahuan. Ilmu sini kan pengetahuan. Bagaimana mengetahui? Nah, pengetahuan. Wal jahlil basiti bodoh. Bodoh selapis. Nah, bodoh selapis. Nah, kalau bodoh dua lapis tu panggil jahil murakkab. Kalau gitu tafsirnya fal basaru, bermula sifat pelihat tu. Wujudiyun, ialah benda yang bahasa sungguh lagi ada. Wa huwa, dan ia al basaru al malakatu. Orang panggil malakah, kemampuan. Nah, tu al malakah, kemampuan. Nah. Wal ama, padahal bermula ama tu pula adamiyun, benda bahasa tak ada. Tu kenapa kau ama tu tak ada? Izil ama, kerana bermula buta tu adamul basari. Nah, ibarat daripada tak ada sifat pelihat. Ini menjalani di atas pendapat hukama. Nah, tu dalil tu sebut dekat tadi. Wa tamsilu li muqabalatil adami lil malakati bi muqabalatil amalil basari bina'an ala mazhabil hukama'i. Itu. Itu. Baik, wal amadan bermula buta tu pula adamiyun, benda bahasa tak ada. Kenapa ya kata buta-buta ni benda bahasa tak ada? Izil ama, kerana bermula buta tu adamul basari. Tak ada sifat pelihat, itulah orang panggil buta. Gapo dia buta? Tak ada sifat pelihat. Ada tak diri buta? Tak ada. Ibaratun an intifa itilkal malakah aja. Bukan diri buta tu pun ada ketik. Dah. Diri buta tu tak ada. Ini di sisi mazhab hukama. Tu. Baik. Izil ama adamul basari, kerana bermula buta tu tidak ada sifat pelihat, ama daripada barang, ini daripada mahal, daripada tempat. Begitu.
Daripada mahal, daripada tempat. Mana tempat sini? Ainun lah, mata. Nah, ini atas jalan sabit adat lah. Tuhan jadikan sifat pelihak di mata. Di mana, Naufal? Di mana Tuhan jadi sifat pelihakmu? Di mata. Nganggur apa? Nah. Oh, nampak spek. Buat apa? Buat apa? Tu buat apa sungguh, ha? Tak ngaji ke apa, duk tidur gitu. Nah, ya ke Dobik. Dobik mana? Kita tak ada. Tu. Izila amad, kerana bermula buta itu adamul basari, ketiadaan sifat pelihak, amma daripada tempat ai al-mahal ai al-ainu. Gitulah bu, al-ain boleh. Daripada mata, min sya'nihi, daripada kelakuannya mata tu, daripada kelakuannya tempat tu, al-basaru ayattasifu bitilkal basari. Gitu. Al-basaru ayattasifu bitilkal basari. Daripada kelakuan mata tu bersifat dengan demikian itu sifat pelihak. Jadi ternafi di tempat yang patut bersifat dengan sifat pelihak tu, sifat pelihak ternafi, orang panggil buta. Dah. Wa kaza, dan seperti itu jugalah, seperti mana? Seperti basat dengan amal dengan buta tadi, al ilmu wal jahlu, pengetahuan dan bodoh. Pengetahuan dengan bodoh pun gitu kak. Faham tak? Cuma itu ai contoh duk mana pengetahuan tu duk mana kat sini. Bodoh tu duk mana. Dah. Tu kalau sebab apa? Sebab susah kok. Duk mana bodoh tu duk mana? Bodoh duk sini kok. Sini. Diri tak ada cerdik di otak tu kak, bodoh lah orang panggil gitu. Kau nah. Tu. Jadi awak mudah misal dengan pelihak. Dengan buta senang kan, nampaklah ada alat duk sini. Dah. Kalau pekak dengan pendengar pun mudah duk sini. Nah. Jadi apa dia pekak di sisi ulama hukamat? Diri tak ada sifat pendengar di anak telinga. Nah, diri tak ada sifat pendengar di anak telinga, itulah pekak. Dah. Itulah pekak. Habis situ. Itu yang berapa dah tu? Yang ketiga. Ni mutadayyifain, ini mudahlah. Tak ada apa dah ni. Yang keempatnya wa amal mutadayyifani. Dan ada pun benda yang munafat. Benda yang saling bernafi-nafian. Tapi mutadayyifani. Tu. Benda yang saling bernafi-nafian tapi nisbah kedua-duanya. Mutadayyifan ni maknanya idhafah kedua-duanya, nisbah kedua-duanya. Dah. Wa ammal mutadayyifani, dan ada pun bermula dua perkara yang saling berlawanan tapi nisbah kedua-duanya. Begitu. Fahuma, maka kedua-dua mutadayyifani ini apa dia? Al-amrani, ialah dua perkara, al-wujudiyani, yang bahasa ada kedua-duanya, al-lazani bainahuma, yang bermula kedua-duanya itu di antara salah satu daripada keduanya, ghayatul khilafi, sehabis-habis menyalahi. Tapi waya tawaqqafu, padahal terhentilah ta'akkulu ahadihima, terhentilah oleh ta'akkul akal akan salah satu daripada keduanya, ala ta'akkulil akhari, di atas ta'akkul yang sebelah lagi. Ni orang panggil definisi yang awak sini gini. Tapi kalau definisi yang sedap sikit ginilah. Al-mutadayyifani huma, begitu. Al-mutadayyifani huma, bermula saling berlawan-lawanan, bernafi-nafian, yang bahasa nisbah kedua-duanya itu ialah huma al-amrani, dua perkara, al-lazani, yang kedua-dua perkara tadi, la yutasawwaru, tidak boleh difikirkan fi ahadihima, pada salah satu daripada keduanya, bidunil akhari, tanpa yang satu lagi. Itu lagi senang. Itu lagi senang faham. Definisi hak saya suruh dobik tu lebih senang nak faham. Sebab apa? Contoh yang mana tengok? Kal ubuwati wal bunuwati. Bunuwati tu bukan ubuwati, bukan. Kalau kita tu tukar tu alih molek lah. Sebab ada hak nun duk depan, bo duk belakang.
Jadi an-nubuwati, kenabian pula dah. Kebapakan dan kenabian, tak ada kaitan apa dua tu. Nah. Jadi nisbah apa? Kal ubuwati, nisbah kebapakan, kebapakan ke kebapaan. Kebapaan ke nah. Kebapakan ke kebapaan okey. Kebapaan. Nisbah kebapaan dan bunuwati apa? Ke anak ke. Jadi boleh tak kita nak fikir nak kata akil ni seorang bapa ada sifat kebapaan kalau tak ada anak dia? Boleh? Boleh fikir? Boleh kata ayah akil, abah akil. Umur berapa K umur berapa lagi? 21 jadi abah dah. Baklah ni ramai nak jadi abah lah ni. Umur 25 jadi abah dah lah ni. Jadi abah tak? Ni umur baru 20 ni jadi abah dah nikah lagi. Anak seka tak ada lagi. Jadi abah. Ya, baca Tajul Muluk jadi abah. Nah, parti rahsia jadi abah dah. Nah, jadi boleh kalau kita nak kata akil tu seorang bapa kalau tak ada anak, boleh? Tak boleh. Itu makna la yutasawwaru fi ahadihima bidunil akhari. Tidak boleh tasawur pada salah satu daripada keduanya tanpa satu lagi. Nampak tak? Jadi nak kata Naufal ni seorang anak, ada bapa dia. Nah. Tu ayah dia doa dia makan umur tiap minggu. Kenapa? Boleh lah dia kata. Naufal ni nak apa? Bunuwah. Nak ayah dia ubuwah. Nah, ke bapa nisbah apa Ustaz Muhsin dengan Naufal, bapa bagi Ustaz bapa bagi Naufal. Nisbah Naufal pula dengan Ustaz Muhsin, anak bagi Ustaz Muhsin. Gitu nampak tak? Tu orang panggil mutadayifani, saling berlawan-lawanan tapi dengan makna nisbah kedua-duanya, nisbah kebapaan, nisbah ke anak ke. Dah. Kalau gitu dia kata mana sini tengok. Jadi misal sininya seperti apa misal lu? Al ubuwah dengan al bunuwah, kebapaan dan ke anak ke. Saling bernafi-nafi ada ni. Munafak tak? Boleh ke? Naufal jadi ayah pada Ustaz Muhsin. Ustaz Muhsin jadi anak pula pada Naufal, boleh? Tak boleh lah. Nah. Mana boleh? Saling bernafi-nafi ada ni. Saling bernafi. Boleh beripun tak? Tak boleh tak boleh beripun nisbah dengan hak satu lagi tadi. Adapun nisbah Naufal dengan anak dia pula, dialah ubuwah, anak dia pula bunuwah, faham tak? Tu. Baik, wal muradu bil wujudi, dan bermula maksud yang dikehendaki dengan kata wujudi dalam definisi mutadayifani tadi. Wal muradu bil wujudi fi mutadayifaini, dan bermula maksud dengan kata ada al-amrani wujudiyani, ada di dalam definisi mutadayifaini ni. Apa maksud ada di sini? Ma laisa maknahu adamun, barang yang bukan makna dia tu tak ada. Ma laisa maknahu, barang yang bukanlah maknanya barang tu adamun, tak ada. Tu. Jadi maksud dengan kata ada di dalam mudhayifaini ni, benda hak berlawanan, bahasa nisbah kedua-dua ni, malaisa maknahu adamun, barang yang tidak ada maknanya barang tu tiada. Artinya apa? Kena ada dululah. Itu gitu begitu. Berlawanan dengan nisbah. Orang panggil bapa dengan anak tu. Nah, berlawanan.
Anak dengan bapak tu sehabis-habis berlawanan tak? Sehabis-habis berlawanan, ghayatul khilaf. Tapi nak kata bapak tu berlainan daripada anak, kena ada dah anak tu baru boleh kata berlainan, faham tak? Nampak tak? Kalau anak tak ada lagi boleh kata ke? Awak ni tak sama lah dengan anak awak. Anak aku bila aku bini budak lagi boleh? Kena ada dah. Itu mana? Itu makna wujud di situ. Malaisa maknahu adamun. Barang yang tidak ada maknanya barang itu tak ada. Mana kena ada dah. Baru boleh orang panggil berlawanan nisbah. Kaza seperti itulah al-maujudu fil khariji ani zihni. Bukan juga ada pada luar daripada kepala otak kita. Jadi wujud sini bukan wujud kharij ani zihni. Kharij ni di luar daripada zihin. Kazalal wujudu fil khariji ani zihni. Seperti itu juga. Seperti apa? Seperti makna wujudi tu malaisa maknahu adamun, lal maujudu fil khariji ani zihni. Bukan apa? Bukan juga nisbah kebapakan dan keanakan tu benda yang ada fil khariji pada kharij. Kharij ni di luar ni lah. Ani zihni daripada kepala otak. Kenapa? Bukan maksud gitu. Izil ubuwatu, kerana bermula si kebapaan itu. Masalan, ay umassilu laka masalah. Satu contoh bagi engkau sebagai satu contoh. La wujudalaha fil khariji ani zihni. Kebapaan tu ada tak? Diri dia di luar daripada kepala otak kita. Ada? Sekarang ni Abedin mari sini ni. Abedin ada tak anak? Jadi Abedin tu ada tak? Boleh tak kita kata Abedin dengan anak tu orang panggil nisbah, berlawanan nisbah. Boleh? Boleh Kenapa? Anak Abedin ada tak? Ada. Jadi Abedin tu ada ubuwah, ada sifat kebapaan. Anak-anak Abedin tu bunuwah. Jadi nak boleh kata Abedin ni ada ubuwah kebapaan tadi. Bila tu? Bila ada? Kalau tak ada anak lagi boleh kata kebapaan. Tak boleh, mungkin tak ada. Jadi begitu juga maksud ada di sini kebapaan tu bukanlah ada kebapaan tu di luar daripada mata kepala nampak begini. Kau Abedin ada mari atas belakang kebapaan atas belakang gitu. Bawa dengan apa? Dengan apa ni? Enggak boleh bang ini. Enggak apa dah? Gendong atas belakang ni. Panggil apa ni? Ni macam apa? Nama kedai ke apa tu? Apa panggil dah? Signboard. Nak sebut signboard aku tak ingat. Ada apa dia bawa signboard atas belakang. Saya seorang bapa letak atas belakang itu berjalan ke mana-mana ada. Tak nampak benda tu. Jadi dia kata la wujudalah tu. Iz al-ubuwatu, kerana bermula kebapaan itu masalah. Sebagai satu contoh. La wujudalah tidak ada baginya bagi kebapaan tu fil khariji pada kharij. Kharij ni di luar ni. Ani zihni daripada kepala otak. Zihin tu kepala otak kita. Tak ada. Jadi makna kebapaan tu tak ada pada kharij. Hanya sungguh pada zihin. Bukan wujud pada kharij. Kalau gitu senang lah. Tak kena nisbah adu lah. Ada anak ke tak ada anak pergi lah. Apa? Dah tengok atas belakang yang ada kebapaan. Ada bapak dah ni. Anak ada ke tak tahu gitu ke? Dah. Dia kena nisbah adu. Nisbah adu apa? Adu ada anak ada anak. Bapak je ni. Tentu anak dia. Tu. Nampak tak? Jadi diri ke bapak tu, diri ke anak ke tu ada tak di diri benda tu? Ada? Posai bok tadi ada? Tak ada. Tak? Kalau ada orang panggil diri ke bapak atas belakang, atas belakang Abedin tu posai bok besar. Saya kebapaan. Tak perlu ada anak pun saya boleh kata Abedin ni seorang bapak. Ada ke tak anak tak tahu. Gitu. Tak. Kena ada anak baru boleh kata bapak. Betul tak? Jadi kebapaan tu wujud pada kharij tak? Wujud pada kharij tak? Wujud pada kharij tak? Tak. Hanya pada zihin. Habis itu. Boleh tak? Zihin dalam, kharij luar. Zihin kepala otak dalam kepala otak. Kharij ni di luar. Kharij di luar. Habis
Wala tunafi bainal khilafaini, dan tidaklah termasuk bernafi-nafian bainal khilafaini, di antara dua perkara yang khilaf kedua-duanya. Wallahu a'lam. Begitu situ dulu. Sebab ni panjang lagi. Dia ada dua lagi. Khilafaini dengan mislaini. Khilafaini dan mislaini. Ad-diddani, an-naqidani, al-adam wal malakah, al-mutadayifaini. Kemudian ada lagi al-khilafaini, atau al-khilafani. Yang keduanya al-misalani atau al-mislaini. Al-mislani atau al-mislaini. Ada dua lagi. Kau jumhurnya kata apa? Khilafani yang dengan mislani ni bukan munafak. Tapi kau tahqiq ni Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Mislani termasuk daripada munafak. Itu lagi akal. Wallahu a'lam. Betul situ. Wala tunafi bainal khilafaini. Tujuh lah. Dah lagi. Setir lagi. Dah lagi. Sama ngorek lalu wah. Sebab ada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika engkau kata, fil muskil lah ni. Engkau kata ni, engkau tanya pada muskil. Fa in qulta ay fil su'al. Maka jika engkau kata pada su'al. Kata mana ni? Fa ka'annal wara'a, maka seolah-olahnya wara' itu yukhalifu, ialah menyalahi ia wara' asy-syara'a, akan syarak, wa hukmahu, dan akan hukumnya syarak. Dah tadi kan sebut hukum syarak tu, dia tak perlu kita nak tanya makanan orang tu mari mana berapa, kalau tak zahir orang panggil apa? Tidak yakin benda tu orang panggil rampasan ataupun haram pada ain diri benda. Tak perlu kita tanya. Zahir orang tu salahun baik ke? Pakai kita ambil. Itu hukum syar'i. Anta khudha ma ataka mimman zahiruhu salahun. Wala tas'al illa an tatayaqqana annahu ghasbun aw haramun bi'aini aizatihi. Itu hukum syarak. Tiba-tibanya hukum waraknya kena tanya dulu. Kena siasat dulu. Kalau gitu dia kata faka'annal wara'a yukhalifu syara'a wa hukmahu ay hukma syar'i. Maka seolah-olahnya wara' itu menyalahilah ia wara' akan syarak dan hukumnya syarak. Nampak tak? Dah kalau hukum syarak, orang mari bagi kamu, nampak zahirnya baik, tu ajib, janggut. Tak ada janggut tak apalah. Ni. Baik maknanya. Tu tak janggut tak apa. Janggut kalau duk tunjuk connect dalam telefon, berapa? Tak baik juga. Janggut tebal tunjuk connect dalam telefon. Tu. Juruh balik lah kita kata. Nama pupak Dolo Somak. Tak pakai seluar pendek, pakai seluar panjang. Kita kenal orang panggil dia ni orang baik. Orang jemaah masjid. Mari bagi. Kita ambil. Tak payah duk soal jawab. Tapi hukum syarak, hukum warak tak gitu. Dia sebut dah mak gitu. Mana wa hukmul wara'i alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta tabahasa. Bermula hukum warak tu bahawa tidak engkau ambil sesuatu apa pun daripada seorang mana pun sehingga temu tu bahas dulu. Tanya dulu. Ghayatul bahsi. Sehabis-habis bahas. Sehabis-habis lidik sehingga yakin kata tak ada syubhat dah. Barulah boleh ambil. Kalau gitu nampak pesannya warak ni menyalahilah hukum syarak ke mana? Fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam. Gitu.
Maka aku jawablah bagi engkau, iklam ketahui olehmu mengaji sungguh-sungguh siapa mengerti, anna syar'a akan bahawasanya syarak tu maudu'un, ialah dihantarkan dia, ai wad'uhu syari'u, menghantar akan dia oleh syarak alal yusri was samahati, di atas kemudahan dan keluasan. Samahah ni makna tasahul. Tu keluasan. Samahah mana? Wasah. Wasa'atu dia panggil. Wasa'atu. Mana keluasan. Itu panggil samahah. Dari syarak ni dia hantar syarak. Syarak menghantar satu benda hukum ni di atas nak memudahkan orang panggil mukallaf dan nak meluahkan di atas mukallaf. Itu orang panggil hantara syarak. Tuh. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu. Allah Ta'ala menghendaki mudah. Allah Ta'ala tidak menghendaki payah. Tengok. Walizalika, dan kerana inilah, ai li ajlil maudi' ala zalika tadi tu. Walizalika ai li ajlil li ajli maudu'u syar'i tadi. Li ajli maudu'i syar'i tadi alal yusri wa ala samahati tadi. Kerana demikian itu, kerana dijadikan hantaran syarak di atas kemudahan dan keluasan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ai ursiltu lah, diutuskan aku, dibangkitkan aku, bil hanifiyati, dengan hanifiyah ni apa terjemahan hanifiyah. Kena? Bil hanifiyati, bil hanifiyati samhati, belakang tu. Dengan jalan yang bermudah-mudah. Gitulah boleh. Tu dengan agama jalan yang bermudah-mudah. Samhati tu mana bermudah-mudah. Samhah. Tu. Tu Nabi kata bu'istu bil hanifiyati samhati. Diutuskan aku oleh Allah Ta'ala-nya dengan agama yang bermudah-mudah. Mana? Dengan agama, dengan jalanan yang menyenangkan. Gitulah, sedap sikit. Lama bermudah-mudah kan. Jadi Puan Abedin duk cerita, tak apalah kita tak mengaji pun, Tuhan pun tahu kita baca teh lah mana lah hati kau mana. Macam semelah pun tak apa. Tu beratlah orang gitu. Bukan makna gitu. Mana yang menyenangkan. Itu makna memudahkan, menyenangkan. Faham tak Firdaus? Jadi Nabi kata aku diutuskan dengan jalanan, dengan agama yang memudahkan, yang menyenangkan gitu. Tidak duk payah soal selidik, tanya, kaji. Lalah kali tak boleh makan, lapar saja dak. Itu mana gitu. Itu ni. Jadi mudah syarak. Bede wak ayu gapo kita telem ga bede buh piah tapal lebih jauh dah tu puak makan. Lah duk tanya lah mari mana gapo. Lama berigak. Tak boleh makan saja pula dah. Tu. Itu makna as-samahati, itu makna memudahkan, menyenangkan. Itu maksud. Bukan bermudah-mudah dah. Di bahasa kita tu kadang-kadang nak letak tu speed sikit lah. Wal wara'u, padahal bermula wara' ni pula maudu'un, dihantarkan syarak akan wara' ni ala tasydidi, di atas mempayahkan, wal ihtiyati, dan mencermati. Jadi wara' ni hantaran syarak juga, tapi syarak hatta wara' ni di atas mempayahkan. Tasydid ni maknanya syadid lah. Macam kita ekstrim lah. Tasydid. Tu. Mempayahkan, wal ihtiyati, dan mencermati. Cermat. Cermat. Teliti. Mana gitu. Teliti. Boleh tak? Teliti. Teliti satu-satu. Beli. Naik motor siapa. Minyak. Guna duit mana. Kata tahulah minyak. Motor siapa. Tak ada. Nak pergi beli barang tu pun guna benda harai dah. Ambil harai habis. Siapa habis tadi. Ya teliti habis. Kama kilah
seperti mana barang. Ai wazalikal wara'u, dan bermula demikian itu wara' tu kamakila gitulah. Wazalikal wara'u seperti wazalikal wara'u. Takdir tu. Kamakila ai wazalikal wara'u kamakila. Dan bermula demikian itu wara' tu seperti mana dikatakan. Dikata sini pepatah Arab lah ni. Nah, dia kata mana? Al-amrul muttaqi adyaku min aqdi tis'ina. Bermula pekerjaan di atas orang yang muttaqi, orang bertakwa tu adyaku terlebih sulit, terlebih sempit min aqdi tis'ina, daripada mencatatkan bilangan 90. Sini ni apa ni? Ya, dia orang Arab ni dia ada orang panggil cara kira-kira. Cara kira-kira dengan jari ni. Jadi hak tu semulalah panjang. Panjang cerita. Ya ada cara-cara kira-kira dengan jari ni. Dengan orang panggil apa? Dengan jari telunjuk, jari manis, jari kelikin ni dia ada kira siapa berapa, siapa 100, siapa 1000, siapa berapa, ribu-ribu pun ada. Dah tu ni. Dia boleh kira dengan jari ni ya. Orang Arab. Dia ada cara-cara kira-kira dia. Jadi pepatah ni nak menunjuk hak tadi lah tu. Kira-kira dengan jari tu. Kita panjang tu semula kita cerita hak semula tu. Jadi 90 ni nak ngira dengan jari ni payah dah. Payah kerja orang mutakin tu lagi. Itu maksudnya sebut situ. Nah, gitu. Nanti kira dengan jari ni kita ayat semula lah. Ada faidatun jalilatun. Ada faedah yang besar. Nah, cara orang Arab ni kira dengan batnil kaffi. Dengan apa? Batnil kaffi ni apa panggil? Perut tapak tangan ni. Dia boleh kira siapa berapa bilangnya. Hebat ilmu orang Arab ni. Dia boleh ngira di tapak tangan ni ya. Sebab tu kadang-kadang kita pelik kalau duduk ke darat kan. Dia boleh ngira hak beratus-ratus kita duduk makan duduk minum sak shisha apa tu. Dia tak ada kira dengan ni. Kira yang kira mana ada lah di ni perut anak jari dia ni. Tu maksud. Jadi pepatah tu nak ayat situlah, nak cerita gitu. Al-muttaqi adyaku, al-amrul muttaqi adyaku min aqdi tis'ina. Bermula pekerjaan orang-orang yang bertakwa daripada Allah Taala ni terlebih sulit, terlebih sempit daripada tu mencatatkan bilangan 90 pada fi batnil kaffi, pada batin tapak kaki pula, tapak tangan. Buh situ dulu, gitu dulu. Nanti semula kita ayat tu. Summal wara'u minasyar'i aidan. Kemudian dia katanya summal wara'u. Kemudian bermula wara' ni minasyar'i. Ialah setengah daripada hukum syarak aidan juga. Ai kama apa? Tu. Seperti mana hukum syarak lah. Nah, warak ni sendiri hukum syarak juga. Gitu. Tapi untuk martabat orang tinggi-tinggi. Wakilahuma, dan bermula kedua-duanya mana? Al-warak wa syarak. Nah, al-warak wa syara'u. Wakilahuma, dan bermula kedua-duanya, yakni al-warak wa syara'u. Fil asli wahid. Fil asli, pada asalnya wahidun, ialah satu. Bukan fi asli wahidin tak. Fil asli wahidun. Wakilahuma fil asli wahidun, dan bermula kedua-duanya warak dengan syarak ni pada asalnya ialah wahidun, ialah satu semua. Satu. Hakdullah. Gitu. Lepas tu beza lagu mana? Dah kata hakdullah, warak dengan syarak ni hakdullah. Walakin sungguh pun kata hakdullah, hak sama je. Warak dengan syarak, bahkan hukum warak tu mari daripada syarak enggak. Walakin li syar'i hukmani. Akan tetapi sabit bagi syarak tu dua hukum. Dua hukum. Mana dua hukum? Al-awwal, yang pertamanya hukmu bil jawazi. Ialah hukum dengan haruh. Satu. Tu. Wa hukmul afdali ahwati. Ni yang kedua. Wasani, dan yang keduanya hukmul afdali. Hukum yang terlebih afdal, ahwati, yang terlebih cermat. Jadi hukum bagi syarak ni ada dua. Hukum dengan jawaz, dengan keharusan satu-satu benda. Kemudiannya hukum dengan hak afdal, terlebih baik dan terlebih cermat. Itu mana? Kalau kita nak menyata fal jaizu, maka bermula hukum jaiz tadi.
Hukum syarak hak jaiz tadi. Yuqalu lahu, dikatakan baginya ailil jaizi. Lahu ailil jaiz tadi. Hukum syar'i. Maka bermula haruh hukum jaiz tadi tu. Dikatakan bagi hukum jaiz itu ialah hukum syarak. Wal afdalul ahwatu, dan bermula yang terlebih baik dan terlebih cermat tadi tu, yuqalu lahu, dikatakan baginya, bagi afdal dan ahwat tadi tu, hukmul wara'i, ialah hukum wara'. Nampak tak? Jadi Imam Ghazali nak cerita kata hukum syarak ni sebenarnya ada dua. Mana pertamanya hukum jawaz, apa haruh. Nah, ini dalam konteks apa? Dalam konteks inilah apa? Masalah qabulul jawaiz, terima pemberian orang, hadiah orang tu. Nah, dalam konteks ni sebenarnya hukum syarak ni ada dua. Itu kata Imam Ghazali. Dalam konteks qabulul jawaiz, mana dalam konteks kita terima pemberian hadiah, pemberian daripada orang ni, hukum syarak ni ada dua. Pertama apa? Hukum dengan haruh kita terima tu. Nah, yang keduanya hukum afdal dan hukum afdal ahwa, apa? Hukum terlebih baik dan cermat, lebih cermat. Nah, hukum syarak juga tapi lebih baik, lebih cermat. Hak ni orang panggil hukum wara'. Nah, jangan duduk belak kita fiqh tak jumpa ni. Ni tak tahu. Bercari. Hukum wara' mana? Hukum wara' tak ada hukum wara'. Nah. Lagi dah. Fahuma, maka kedua-duanya mana? Fahuma, maka kedua-duanya tuh jaiz. Tuh wal wara'i tadi tu. Gitu. Ataupun jaiz dengan afdal ahwa tadi. Wahuma, dan bermula kedua-duanya ma'atamayyuzihima, serta terbezalah kedua-duanya mana al jaiz wal afdal ahwa tadi tu. Serta terbezalah kedua-duanya mana? Jaiz dan afdal ahwat tadi tu. Wahidun, ialah satu fil asli, pada asal. Pada asal mai daripada syarak ke? Jadi kalau tengok ustaz ulama, mudah orang beri hadiah gapo yang ambil belaka dah tu ni. Beri gapo ambil. Tu tandanya ustaz tu atau tok guru tu dia kira hukum jaiz. Mana? Dah orang hak bui dia tu orang panggil zahir salah, zahir kebaikan. Nah, maka dia ambil lah. Tu. Tapi kalau ada tok guru je ni, siapa nak bui gapo dia teliti, dia tanya soal siasat selidik, tak saya ambil, tak saya terima. Kalau tak tahu asal usul daripada mana, itu dia ambil hukum wara'. Dua-dua tu daripada syarak. Itu nak cerita gitu. Tuh. Fahuma, maka kedua-duanya mana al jaiz wal afdal ahwa tadi tu. Wahidun fil asli, ialah satu pada asalnya, iaitu apa? Ai minasyar'i. Nah, daripada syarak kedua-duanya. Fafham zalika, maka pahamlah olehmu akan demikian itu. Demikian mana? Demikian itu al-mazkur minattihadil jaiz wal afdal fil asli tadi. Nah tu. Fafham zalika, maka fahamlah olehmu akan demikian itu. Demikian itu yang tersebut daripada bersatunya hukum jaiz dengan afdal ahwa pada asalnya ialah daripada syarak. Rasyidan ay hala kauniha, hal keadaan engkau tadi, hala kaunika, hal keadaan engkau tadi tu. Rasyidan, diberikan petunjuk, ay muwafiqan lis-shawab lah, itu panggil petunjuk. Mana membetuli bagi yang betul, insya-Allah taala. Jika dikehendak oleh Allah Ta'ala. Habis itu. Kemudian katanya Imam Ghazali, fa in qulta, maka jika engkau kata, fa iza jazal bahsu wal istiqsa'u an kulli syai'in. Tuh. Fasada alaina ma na'khudhuhu fi hadha zaman. Maka apabila haruhlah oleh bahas soal selidik siasat daripada tiap-tiap sesuatu, perkara hak kita nak kata nak ambil tu, orang bui tu, fasada alaina, nescaya rosaklah di atas kita, ma na'khudhuhu fi hadza zaman, barang yang nak kita ambil akan dia ma barang fi hadza zaman, pada zaman ni. Tak boleh ambil gapo sekarang kalau orang bui pada zaman ni kalau gitu. Lagu mana? Wallahu a'lam. Sampai esok pula. Tapi memang sungguhlah.
Imam Ghazali bagi solusi ada dua. Kalau mu nak jadi orang warak, gi ila Jabal Lubnan. Gi atas bukit Lubnan. Kita tak ada lah bukit Lubnan. Kita kena gi Gua Musa. Gunung Jerai. Ila Jabal Jerai gitu. Ila Jabal Jerai. Wallahu a'lam. Betul dulu. Jabal bukit lah. Bukit gunung boleh lakar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syariati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.